Hi students, as in previous video lecture, you learned about the meaning, example and also features of sole proprietorship firm. As you know, SPF is a form of organization which is owned, managed and controlled by a single person. That kind of organization is called a sole proprietorship. So regarding about the meaning, example and features we discussed in previous video lecture. Now in this class I will going to discuss about the merits and the limitations of SPF. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಜೊತೆ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. In this video, you will going to learn the two concepts. One is merits, on the other hand, second is limitations. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ. ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let us discuss the first session, merits of sole proprietorship. ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು. ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So it means as a person, if he or she starting a business organization in form of SPF means they are going to get the fine benefits. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು SPF ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. So it means in case of SPF, owner is only one. So the owner has invested capital, owner is have complete authority and responsibility to manage the entire business organization. Therefore, the owner is not going to consult with others. So by taking the decision himself, they are going to manage the entire business organization. So say for example, I am the owner of SPF. I have invested the capital, means I am having complete authority and responsibility. Means I will analyze the situation and I will going to take the decision and I will going to manage the entire organization. I will not going to take any suggestion from others. I will not going to consult with any others. Therefore, independently I can take the decision and manage the entire business quickly. So the ಮೊದಲನೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ SPF ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಜಮಾನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ,
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then second comes confidentiality of information. So confidential means what? Confidential means maintaining secret. So not disclosing any information to others. In case of SPF, owner is only one and there is no need to disclose any information regarding about sales turnover, purchase, profit and all the financial information to any others. So here the owner can able to maintain the secrecy of information. So therefore in case of SPF, the owner is not going to disclose any information to others. If he interested, if the owner is wish to disclose means they can disclose the information. Unless until there is no particular rule, there is no particular compulsory to disclose any information. So therefore the owner can maintain the secret of the company or secrecy of the information relating with the profit, loss, purchase, sales and financial status. That is the second advantage. ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ SPF ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್, ಮಾಲೀಕ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. So here incentive is nothing but like additional benefit or extra benefits. So in case of SPF, owner is only one, so all the profit, of an organization directly goes to the owner only. So the owner is not going to share or owner is not going to distribute any amount of profit to some others, because owner has invested capital, owner has taken effective part in managing business, owner is directly contributing all his effort for getting the success of company, means all the profit which is being earned directly goes to the owner of the company or owner of the business enterprise. That is a kind of motivation to the owner. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೇರ ಉತ್ತೇಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಲಾಭಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಾನೊಬ್ಬರೇ ತಗೋತಾರೆ. ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ
ಓನರ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. Then fourth is sense of accomplishment. So it means it is just like an recognition for achievement. So if the business is getting successful, if your business organization is running successfully, getting continuous profit, means it creates a psychological satisfaction, personal satisfaction, that I achieved something. So it is just like a kind of motivation where the owner can get a personal satisfaction. If he is doing the business very effectively, means the profit will come more and more. At that time it gives personal satisfaction to the owner. Then he realized that so I achieved something. It is just like a recognition for personal satisfaction, for putting the efforts, for putting the capital into the business. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತತೆಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ, ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಯ ತೃಪ್ತತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಕೂಲತೆ. Then last benefit is ease of formation and closure. So here ease means what? Already I told you that ease means easy. Formation means establishment. So where the SPF form of organization is very easy to start and also very easy to close. It is depend upon the wish, it is depend upon the decision of the owner. If the owner have capital, if the owner have the business idea, means they invest capital and start the business with only few procedure, or there is no procedure or to be involved. And if the business is not getting continuous profit, if the owner is unable to manage the business, means that can be closed very easily. So only we require a perfect and suitable location and availability of resources. All these factors are okay, you can start the business by investing amount. And if you are not able to continue, if you are not getting continuous profit, means you can also close that business very easily. ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕಮಾಲಿಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೀತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ SPF. ಈ 5 ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೀತಾವೆ ಯಾವುದರಿಂದ, SPF ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ. The next concept is limitations or disadvantages or drawbacks of sole proprietorship form of organization. So you learned about what are the benefits or what are the advantages of starting SPF form of organization. But
there are also some of the problems which are associated with the SPF form of organization. So let us see what are all the problems or drawbacks of this form of organization. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿತಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. There are mainly 4 limitations of SPF. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. First one is limited resources. So here the resources are nothing but the amount of capital is very less because the owner is only a single person. As much of his financial strength and capability, they are investing the capital into the business, but the amount of capital is very less. If the amount of capital is less means they are going to purchase the resources like materials for selling, that is to be in a very lesser quantity. So at that time they cannot able to sell more number of goods to the customers at a time. So say for example, when you find a small scale or small retail store, small kirani store in your area, so if you go and ask 15 kilo of sugar or 25 kilo of sugar means they may not able to give that much of quantity because they are invested less amount of capital, they are trading in smaller quantity of goods or smaller amount of goods only. So that is why the first drawback is the amount of capital is very less. That is going to lead not increasing the sales. When there is no much more of sales means that may affect on the profit of a company or business enterprise. That is why it suffers from a less amount of capital. ಮೊದಲನೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬಂಡವಾಳ. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಿರಾಣಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋ ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು 10 ಕಿಲೋ ಅಥವಾ 15 ಕಿಲೋ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. We cannot able to assure that the business will be run for more number of years, for many number of years in future, because the owner is only one. The continuation of business may be affect on retirement, death, insanity, incapability of the owner. So at that time the business concern may get closed. If the business is not getting continuous profit also,
that time the company or the business can be closed. So therefore we cannot assure that the business will be continued for a many number of years. ಎರಡನೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕನ ಮರಣ, ಮಾಲೀಕನ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮಾಲೀಕನ ಅದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ಎದುರಿಸುವ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಂತರ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. The liability of owner is unlimited. Keep remember, it may ask in 1 mark. State the liability of owner. The owner liability is unlimited. So because all the profit is earned by the SPF goes to owner only. So in a similar way that if the business firm faced any losses means the owner has to pay all the losses. If the amount is not sufficient to pay the debt means the owner must sell his personal property and repay amount to the creditors. So like that much of the risk which is involved in this form of organization. ಈ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಗೋತಾರೆ, ಹೌದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಸರೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಿಯಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಲೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Then last is limited managerial ability. So here the owner of SPF is not well qualified. So whatever the knowledge that he have, so by using little bit of business knowledge and by investing little amount of capital, they are managing the business. They may not be perfect in all the managerial functions. Sometimes they may fail to anticipate the future. They may fail to predict what is going to happen in future, how to purchase, when to purchase, at what time, at which price the goods are to be purchased. All those of knowledge may not be possessed by the owner. Therefore the owner managerial ability is limited. Means he may not be perfect in all the managerial functions. Sometimes he will going to get failure in managing the business. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
All these four about the limitations of SPF. ಈ 4 ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. This is about today's concept. So while explaining the points and displaying the images, do pause the video wherever the image appears, and by referring that image do make the notes in your running notes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.